رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی سحری نشریات میں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر قریشی۔ اور یہ اسکرپٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہم ادھر کیوں کھڑے ہوئے ہیں یاسر؟ ہاں، یہ بالکل اسکرپٹ نہیں ہے خواتین و حضرات، کیونکہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر اس لیے کھڑے ہوئے ہیں سندس، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ مطلب جملہ درست کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اچھا جی خواتین و حضرات، نشریات کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹرانسمیشن کو مکمل کرنے میں جن ہمارے پی ٹی وی کے فیملی ممبرز کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے، اہم ستون ہے، ان سے آپ کی ملاقات کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ ڈپارٹمنٹس کے نام لیتے ہیں، لوگوں کے نام لیتے ہیں، لیکن آپ کو حقیقت میں ان کو ملوانا ان سے بہت ضروری ہے۔ اور کیونکہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ سندس، میں یا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، صرف ان سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے پورا پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ انوالو ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اور ان سے ابھی آپ کو ملواتے بھی ہیں۔ ان سب کی انتھک محنت ہے اور کئی عرصے کی محنت ہے جو پھر یہ ٹرانسمیشن کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں، اور پھر جب آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ ہم لے جاتے ہیں بینگ آن دا اسکرین۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری ٹیم ہے، جو ہماری بہت ہی زبردست ٹیم ہے، ہم ان کو بھی اسکرین پر لے کے آئیں تاکہ خراج تحسین پیش کر سکیں ان لوگوں کو جو کیمرے کے پیچھے رہ کر ہم سے کہیں گنا زیادہ کام کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا جی، تو پھر آغاز کریں، آپ بلانا شروع کریں اور پھر اس کے بعد گفتگو۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے یہاں پر بلائیں ہمارے وہ مہربان جو ہمارے باس بھی ہیں اور رہے ہیں اتنے عرصے، اتنے سالوں سے، اور ابھی کوئی مسکرا بھی نہیں اس وقت وہ مسکرانا ان کا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جنرل مینیجر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کے، ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی ہردل عزیز پروڈیوسر بھی رہ چکے ہوئے ہیں میرے بہت سارے شوز کے، جناب سیف الدین صاحب، آپ کو میں یہاں پر آنے کی زحمت دے رہا ہوں، اور ہم دل ہی دل میں تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ نہیں، میں تالیاں ویسے بھی بجا، پلیز تالیاں بجائیں آڈینس۔ سر بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ جی خیریت، مسکرا لیا آپ نے؟ جی میں مسکرا لیا۔ سر کیا کہنا چاہیں گے یہ نشریات سحری کی رمضان پاکستان؟ کہنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اتنی بڑی ٹرانسمیشن کو ہمیں ہمت دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ہم نے کامیاب کیا، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی۔ اس کے علاوہ پوری ایک ٹیم ورک ہے، لوگوں نے مل کے کام کیا جس میں ڈیزائن، کیمرہ، انجینئرنگ، آئی ٹی، ایون کہ ٹرانسپورٹ، ایون کہ ہمارے جو سینٹری ورکرز، ہر بندے نے اتنی محنت کی۔ اس کے بعد کوشش کی کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں، اور وہ ہوتی بھی رہی۔ بالکل۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر سر اگر ٹاپ مینجمنٹ کی ہم بات کریں، جی جو ویژن ہے منسٹر صاحبہ کا بھی، ہم مشکور ہیں میڈم منسٹر صاحبہ کے، مریم اورنگ صاحبہ کے، چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر جناب سہیل علی خان صاحب کے، جنہوں نے ہماری بھرپور مدد کی، ہماری رہنمائی کی، ہمیں اپریشیٹ کیا کہ نہیں آپ لوگ کریں۔ اور لاہور میں 6 سال کے بعد یہ ٹرانسمیشن آئی ماشاءاللہ، تو میرے ہوتے ہوئے یہ پہلی بار تھی ایز اے جنرل مینیجر، تو بڑا اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، ہمت دیا۔ اس میں ہمارے ڈائریکٹر پروگرام اکبر ملک صاحب اور کنٹرولر پروگرامز، انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی کہ اس ٹرانسمیشن کو ہم کامیاب کر سکیں، اور شکر الحمدللہ کہ ہم اس میں کافی کامیاب ہوئے۔ اور میں اپنے لاہور سینٹر کے ان تمام ساتھیوں کا جو اس میں انوالو تھے، ان کا مشکور ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی انتھک محنت کی۔ ایسا ہی ہے۔ اور آپ کی لیڈرشپ، جی، اور لیڈرشپ، سر لیڈرشپ وہ ہے جو کام کرتا ہے، وہ لیڈر ہے۔ اور سر کے بارے میں یہ میں ضرور خواتین وزات بتاؤں، کیونکہ وقت کا ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا، ہمارے لیے تو یہ دوپہر کے 2 بج رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک فون میں کیا کرتی تھی جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی ایسی چیز ہوتی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ آئے ہیں، آ کے سپورٹ کیے، چیزوں کو مینج کیا۔ سر بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب وہ کیپٹن آف دا شپ جن کے بارے میں کتنے لوگ مجھ سے باہر سڑکوں میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہیں تو ہیں کون بھائی، میں نے کہا وہ آپ کو ملوا ہی دوں۔ محسن جعفر صاحب کا نام ہمیشہ اسکرین پہ سنا تو ایگزیکٹو ہیڈ کلیپنگ ہو جائے جی، آج ان سے ملاقات ہو ہی جائے پلیز۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے کان میں مسلسل بیٹھے رہتے ہیں اور ظاہر ہے پینل سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ محسن بھائی، تھینک یو، تھینک یو سر، کچھ آپ بھی کہیے۔ جی سر، دیکھیں سب سے پہلے تو کیمرہ آپ کا یہ ہے جی، کیمرہ میرا یہ ہے، بالکل موقع مل گیا نا، ضرور ضرور۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مینجمنٹ کا، لاہور کی مینجمنٹ کا، ہیڈ کوارٹر سے،
کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ سحری کی ٹرانسمیشن کر سکوں، کیونکہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے سحری کی ٹرانسمیشن۔ رمضان ہمارا ہمیشہ سے ہی پاکستان کا، آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کا ایک ہمارا ایک وصف رہا ہے کہ ہم لوگ رمضان میں بہت اچھی ٹرانسمیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھی سحری کا ایک یہ ہوتا ہے کہ سحری کا ایک تقدس بھی ہے اور ایک آپ کے روزے کا آغاز، اور آپ دیکھیں کہ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز بھی سحری سے ہوتا ہے، چونکہ افطار تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے سحری ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو بڑا مشکل لگ رہا تھا، مگر ٹیم اتنی اچھی ملی کہ خاص طور پہ جو میرے جتنے بھی ساتھی تھے سب لوگ، صفدر صاحب تھے، انم نے بہت کام کیا، ارشد صاحب، مسعود صاحب، ابھی صفدر سحر صاحب پینل پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ ذمہ داری مجھے لینے دیجیے۔ خواتین و حضرات، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کپتان یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت اس جہاز کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس وقت پینل پہ صفدر سحر صاحب موجود ہیں، مسعود خالد صاحب موجود ہیں، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ، وہ ذمہ داری اس وقت نبھا رہے ہیں۔ بالکل جی۔ اور دوسری بات جو کہ اجازت سے جی ایم صاحب کی، کہ ایک میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ویورز نے بھی نوٹ کیا ہوگا اور ہم نے بھی یہ ایک شعوری آپ دونوں کی وساست سے ہم نے کوشش کی کہ سحری میں ہم کوشش کریں کہ ظاہری بات ہے کہ مذہب کا مقصد بھی ایک اچھا انسان بنانا ہے، بالکل بالکل۔ تو ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا ایسا کچھ رکھا کہ ہم ایک اچھے انسان بنے۔ ایک اچھا مسلمان ایک اچھا انسان ہی ہوتا ہے، اور اس میں انسانیت کی بات کی گئی، کوشش کی گئی کہ جتنا ہم ہمارے جتنے بھی سیگمنٹس تھے، ایون جو علماء اور حرف و حکمت کے سیگمنٹ میں بھی ہم نے انسانیت کی بات کی کہ کیسے ہم ہاؤ ٹو بی اے گڈ پرسن۔ تو اس میں آپ دونوں کی بڑی معاونت رہی۔ بہت شکریہ، آپ نے گائیڈ کیا مسلسل، اور ساتھ ساتھ تلفظ کا جو تھا وہ بھی اہتمام یہاں پہ، اور سارا کچھ۔ یو آر دا باس سر، تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ۔ خواتین و حضرات، یہ ٹرانسمیشن، اتنی لمبی ٹرانسمیشن، اتنے گھنٹوں کی ٹرانسمیشن، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ٹیم آف پروڈیوسرز، بالکل، تو وہی ٹیم آف پروڈیوسرز ہمارے پاس بھی رہی، ہمیں یہ شرف رہا۔ ابھی جیسے میں نے بتایا مسعود خالد صاحب اور صفدر سحر صاحب اوپر موجود ہیں پینل پہ، اس کے علاوہ الیاس چودھری صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، اور ارشد صاحب، ملک ارشد، شوکت صاحب، اچھا اسد بھی ہیں لیکن اسد صاحب آ نہیں سکے تو اس لیے ان کا نام بھی لینا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، پلیز آئیے گا، ملک ارشد، شوکت صاحب، خاص طور پہ میں سیگمنٹ وائز بتاؤں گی، یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے قصص الانبیاء کی جو ڈیوٹی تھی سیگمنٹ کی، محسن جعفر صاحب نے ملک ارشد شوکت صاحب کو دی ہوئی تھی، تو یہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک رابطہ رہا اور بہت اچھی طریقے سے گائیڈنس دی، اور الیاس صاحب سے تو ملاقات رہتی تھی، ساری چیزوں کو آرگنائز کرنا۔ اور خواتین حضرات، اگر محسن بھائی ہمیں چلا رہے تھے تو کوئی محسن بھائی کو بھی چلا رہا تھا نا پینل پہ بیٹھ کے، تو ان کو بھی بلانا بہت ضروری ہے۔ انم آپ بھی تشریف لے آئیے، اسسٹنٹ پروڈیوسر ہماری ٹرانسمیشن کی۔ انم کیسر پلیز آ جائیں، اور کلیپنگ کوئی نہیں بج رہی، دیکھیں انم کے آنے پہ۔ میں نے یہ صحیح کہا ہے کہ یہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں اوپر بیٹھ؟ دیکھیں ہمارے شعبے میں انسنگ ہیروز بہت سارے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری انسنگ ہیروئن تھی، کیونکہ بیک یا آف اسکرین رہ کے ہر چیز دیکھنا، سندس کا میک اپ، ڈریسز، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑا اس کے لیے آپ کو ویژن چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے صبح جاتے ہیں تو پھر دن کے اوقات میں ساری چیزیں اسمبل کرنا، ان کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور میں یہ ضرور بتاتی چلوں، یہ ڈریس ڈیزائننگ، ساری کوآرڈینیشن، ہر چیز انہوں نے کی، لیکن بھائی یہاں تک نہیں معاملہ ختم ہوتا، ہم نے خواتین کا پورا وہ پلڑا بھاری رکھا ہوا ہے۔ نائلہ کو اب میں بلاؤں گی، جو میری پرچھائی ہیں، کلیپنگ ہو جائے نائلہ کے لیے جلدی سے۔ سر نے گھوری کرائی ہے، یہ کیا میں نے بولا، لیکن یہ بات سچ ہے، شی ہیز بین اے ڈارلنگ اینڈ اے سویٹ ہارٹ، اور یہ میرا اتنا خیال انہوں نے رکھا ہے، اور یہ واقعی میں یہ جو دو لڑکیاں ہیں نا، یہ ان کے بغیر میں نے تو نہیں ہونا تھا مکمل، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ زبردست۔ خواتین و حضرات، نائلہ کی کوآرڈینیشن بھی رہی، جس طرح ابھی انم کی بات ہو رہی ہے، میں نے بٹن کھولنا ہے، بند کرنا ہے، ویسٹ کوٹ کا بٹن بند کرنا ہے، کھولنا ہے، یہ سارا بھی کان میں چل رہا ہوتا تھا۔ ہم کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں، وحید صاحب کی کوآرڈینیشن بھی مثالی رہی ہے، کمال، آ جائیں، گیسٹس کو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، ان کا انتخاب کرنا موضوع سے ریلیٹڈ، یہ ان کا کام رہا ہے۔ وحید صاحب جیتے رہیے، خوش رہیے، ماشاءاللہ۔ اور پھر بہت امپورٹنٹ ان کو بھی بلانا یہاں پر کہ جنہوں نے اسکرپٹ میں ہماری معاونت کی، اسکرپٹ لکھا، عنوان چنے، موضوعات چنے روزانہ کی بنیاد پر۔ ارشد لائق صاحب تشریف لائیے، سر آپ بھی آ جائیے گا۔ ارشد بھائی بہت شکریہ، سارے جو موضوع تھے وہ تمام یہاں جائیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ربط رہا ان موضوعات میں بھی۔ اچھا بلال کو بھی تو بلانا ہے۔ ہمارے جو آئی ٹی کے اندر سپورٹ ہمیں دے رہے تھے، بہت ہی زبردست، بلال صاحب تشریف لائیے، محمد بلال صاحب
क्लैपिंग हो जाए बिलाल के मुसलसल लिए। ये भी हमारे साथ रहे। और इमरान इस वक्त मौजूद नहीं है, इमरान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली स्क्रीन का काम है, तो स्क्रीन को सजाने के लिए मेकअप डिपार्टमेंट का बड़ा अहम किरदार है। मेकअप डिपार्टमेंट की जो हेड है गजाला जी का बहुत शुक्रिया, और फिर मेरा मेकअप बिलखसूस उज़मा करती थी, थैंक यू सो मच। और कल्बे अब्बास को भी जल्दी से बुला लें, आ जाइएगा। कल्बे अब्बास जो है वो जिम्मेदारी लिए हुए थे कि मेरी जो मुरम्मत है रोजाना की बुनियाद पर, और काफी टाइम लगता था उसको। जाहिर है जी, वो तो जरूरी है। और ख़वातीन हज़रात, ये तो चलो मेकअप डिपार्टमेंट हो गया जिन्होंने हमारी मुरम्मत करके आगे बिठा दिया, फिर उसके बाद कैमरे ने हमें कैच करके आप तक पहुंचाना था। तो कैमरा डिपार्टमेंट के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सामने वाले कैमरा में कैमरा 5 तौकीर भाई हमारे सीनियर मोस्ट कैमरामैन हैं, आपके लिए भी बहुत सारी तालियां। आप तशरीफ लेके आइए। सारे कैमरामैन क्योंकि नहीं आ सकते तो तौकीर भाई आप तशरीफ ले आए। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और उसके अलावा मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो असद भाई हैं, और फिर मज़हर भाई सामने बैठे हुए हैं, मज़हर भट्ट साहब, मोहम्मद अली साहब अब इस कैमरे पर आ गए हैं। सामने मैं देख रहा हूँ इमरान भुट्टर साहब हैं, अली राना साहब हैं, और ये जो हमारा मोहल्ला हुआ करता था यहाँ पर शहबाज साहब हैं और खालिद राव साहब हैं। बिल्कुल, तो इन सब के लिए भी बहुत सारी तालियां और खराज तहसीन के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साउंड पर मैं देख रहा हूँ इदरीस भाई के दोनों बरखुरदार, मुझे अगर एक आ जाए तो हाँ, आ जाए। और एहसन भी नजर आ रहा है। तो एहसन क्योंकि आप इस वक्त पैनल पे नहीं है तो आप भाग के आ जाए मेरे और पास। एहसन जिम करते हैं तो ये आपको नजर आएगा। हाँ। आ जाए इनकी फजीक और से। जो नहीं आ सकते उनका भी मैं बहरहाल नाम ले दूं, जुल्फिकार साहब हैं जो सेगमेंट्स के बीच में कितना वक्त उनके पास कम होता है और वो सारों की और जुल्फिकार भाई से इतनी लड़ाइयाँ रही हैं मेरी, छोटी छोटी वाली 2-2 मिनट की, फिर हमारी सुलह भी हो जाती थी। अच्छा जी, अब आपने बोल लिया, बहुत बोला है आपने, अब मैं बोलूंगी। ख़वातीन हज़रात, इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी है। सेट डिपार्टमेंट, यस, सेट डिपार्टमेंट में क्योंकि ये सेट सबको बहुत पसंद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहनत और प्यार के साथ इस सेट को बनाया गया, लगाया गया। तो सेट डिपार्टमेंट में जिन्होंने लगाया इसको, समरीन का बहुत शुक्रिया, और समरीन की पूरी टीम का। आ जाए, प्लीज़ आ जाइएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी जी, और दूसरी चीज ये कि हाँ आप अच्छा, साथ ही साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दगी के साथ तमाम चीज़ों का हमने जिम्मेदारी इन्होंने ली। एडिटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए, सिक्योरिटी गार्ड्स ख़वातीनों से सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हुए, ना दिन ना रात की फिक्र, जिस उम्दगी के साथ काम इन्होंने किया, ये काबिल सताइश बात है जी। प्रेजेंटेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि जाहिर है वो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। उज़मा बैठी हुई हैं ऊपर पैनल पर, शहजाद भाई हैं, अगर इस वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं तो हम आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और उज़मा मैडम के लिए बहुत प्यार, मैडम आपके लिए बहुत दुआएं और प्यार। और बिलाल भी हैं साउंड पे। हाँ बिल्कुल, बिलाल भी साउंड पे जी। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी सेट की बात IT के भी लोग हैं, जैगम है, जैगम है, सलमान है, और इमरान बुखारी साहब हैं, इस्माइल बुखारी साहब हैं। तो ये इनका भी, चूंकि इनका भी बड़ा काम होता है। और ये जितना खूबसूरत सेट बना हुआ है, इसको इतना ही खूबसूरत रखना भी बहुत अहम है। तो जो सफाई का ख्याल रख रहे थे इस सेट की, मुसलसल, फैसल और बशारत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, जो इतनी एक ग्रैंड और एग्जैजरेटेड किस्म की यहाँ पर लाइटिंग है, तो लाइट डिपार्टमेंट का भी बहुत बिल्कुल। जैद किधर हैं जी, फोटोग्राफर हमारे? जैद का होना बहुत, जैद आएंगे, ओहो असल तो जैद आएंगे। और जैद साहब के लिए भरपूर तालियां, क्योंकि इन्होंने अपनी कोई तस्वीर नहीं खींची और हमारी तस्वीरें बेशुमार खींची। जैद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस जज्बाती अंदाज से ये सहरी करते थे, आपको ये बताना भी दिखाएंगे किसी दिन, क्योंकि 2 मिनट इनको मिलते थे। एक और मैं होता था और एक मेरा ये भाई, हमारा मुकाबला होता था, कभी मैं जीतता था, कभी ये इनको मैं जीतने देता था। और ये मुझे वहीद साहब भी आंखों से इशारा कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट का नाम जरूर लें, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी, जिन्होंने हमारे मेहमानों को लेके आना और फिर वापस उनको पहुंचाना। बिल्कुल। एडिटर्स का भी शुक्रिया अदा करते हुए, साथ ही साथ हमने मेकअप डिपार्टमेंट का कहा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट आए। ख़वातीन साहब, अब आप ये देखें कि ये एक नशरियात सिर्फ नशरियात नहीं है, कितने डिपार्टमेंट से, और अभी ये तमाम अफराद मुकम्मल नहीं हुए। और सुंदस, अगर AC डिपार्टमेंट का हम जिक्र ना करें तो खुदा ना खास्ता अगर AC बंद हो जाता किसी भी दिन, तो फिर हम क्या करते? क्योंकि इतना सारा मेकअप जो आपने लगा रखा है। आपका पिघलना था। मैं तो मसूद खालिद साहब भी आ गए, उनको भी बुला लें। मसूद भाई आएगा, आप आ जाइए। मसूद खालिद साहब हमारे, इन्होंने तिलावत और उसका जिम्मेदारी ली हुई थी और बड़ी ऐसन तरीके से इसको निभाया है। बिल्कुल 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 जी। और मेरा ये ख्याल है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेट पर नहीं आ सकते या नहीं आए। जो हमारा सपोर्ट स्टाफ साहब भाई सेट पे मौजूद रहा, उसमें मैं खास तौर पर इमरान का जिक्र करना चाहूंगा। आ जाए इमरान। शौकत भाई का जिक्र करना चाहूंगा। शौकत भाई आएंगे, फिर जाएंगे नहीं, लेकिन आ जाए फिर भी। ये इनकी खिदमत भी हमारे साथ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और जुल्फिकार भाई, आप भी अगर आ जाएं ताकि लोग देख लेना आपको भी। और ख़वातीनों से तमाम टीम मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार, एहतराम
और रिस्पेक्ट जो है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच Thank you very थैंक much. यू, Thank you जी, बहुत thank you. शुक्रिया, Carry जीते on. रहें, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू, much. क्लैपिंग अपने लिए खुद ही, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, ये वो प्यार है, ये वो मोहब्बत है, ये वो अपनाइयत है, सबसे बढ़कर एहतराम है, जिसकी वजह से कोई भी नशरियात, कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो मुकम्मल होता है। और आप ये देखें कि तमाम अफराद जब एक पेज पे होते हैं तो फिर स्क्रीन सजती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। और सुंदस, हमने इतनी सारी बातें की, सारी टीम का हमने जिक्र किया, तो जो मास्टर कंट्रोल रूम है, जो ओह। इस्लामाबाद में बैठ के ट्रांसमिशन भाई। को मैनेज कर रहे हैं, उनको हम नहीं भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अकबर मलिक साहब हैं और भी अकबर पूरी मलिक टीम साहब है। तो डायरेक्टर प्रोग्राम है, उनका हमने जिक्र पहले भी किया। सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम नशरियात स्टार्ट होने से पहले एक मीटिंग ऑफिशियल हुई थी जिसमें बहुत उम्दगी के साथ हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करना। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फारूक का भी बहुत बहुत, कंट्रोलर प्रोग्राम का शुक्रिया। और इस्लामाबाद से जो कोऑर्डिनेशन करते हैं भाई, वो फ़ोन की मुझे आवाज़ आ रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, आमीन। और हमने सबकी बात की, सबकी तारीफ भी की, क्योंकि सब तारीफ के काबिल भी हैं। तो एक तारीफ मैं करना चाहूंगा और भी, जी, किसकी? और वो है मेरे जो साथ तशरीफ रखती हैं ओह, खातून, अच्छा, इनकी, कौन, कहाँ कि है? इतनी मिसाली कोऑर्डिनेशन रही। मैंने अब तकरीबन, मुझे ये कह लेने दीजिए कि 23 साल से मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर अपने नाजरीन से मुखातिब हो रहा हूँ, और बहुत सारे एंकर्स के साथ मैंने कोऑर्डिनेशन की भी है। लेकिन आपके साथ कोऑर्डिनेशन करते वक्त ना, एक दफ़ा भी आपने मुझे काटा नहीं, बल्कि ऐसा होता रहा कि ये पहली दफ़ा हमारे जो मेहमान थे उन्होंने भी देखा कि मैं आपसे कह रहा हूँ बोलें और आप मुझसे कह रही हैं कि बोलें। और वो एहतराम में ये भी बताना हाँ, जरूरी, कहीं रिस्पेक्ट। ऐसा तो नहीं था कि आपको बोलना नहीं आ रहा था या मुजे बोलना नहीं आ रहा था, हाँ, ऐसा तो नहीं था ना? ऐसा नहीं था। तो आपका बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया, बहुत आपने बहुत एहतराम किया, नहीं। बहुत आपकी मेहरबानी। और इसी के बाद ये भी सवाल बनता है कि अब ईदी आपने मुझे देनी है या मैंने आपको देनी है? वो आपकी जेब में कुछ गया है, तो वो जो गया है फिर वो इस तरह ही बांटा जाएगा तो जरा ज्यादा अच्छा होगा। बटने के लिए ही आया है। बटने के लिए। आपकी नज़र माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत तेज है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये भी ज़रूर आपको बताते हुए कि ये तमाम जो हमारे टीम मेंबर्स रहे, जिसमें नात ख्वां भी हमारे मौज़ेज़, जितने भी कवाल हजरात आए, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए, और ये आपका प्यार है, खलूस है, अपनाइयत है और एक अटैचमेंट है पीटीवी के साथ। और बिलखसूस फिर सहरी की नशरियात की बात करें, मुझे अपने बचपन से याद है और यही रिवायात है कि सहरी की नशरियात के वक्त लोग जज्बाती, क्योंकि पीटीवी के साथ ताल्लुक ऐसा कि फिर पीटीवी ही को देख के हमने रोज़ा इख्तियार करना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपकी इंटरनेशनली हमें जो फीडबैक मिली, थैंक यू सो मच। ये हमारी तो है ही नहीं तारीफ, ये हम अपनी नहीं, अल्लाह ना करे तारीफ बिल्कुल करे, ये हम पीटीवी की तारीफ पूरी को, टीम की। पूरी टीम की तारीफ को देखते कोई हुए। शक नहीं इसमें। तो ख़वातीन हज़रात, मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पर इसका इख्तिताम करते हैं, वक्त भी हो चुका है। आप सबका एक दफ़ा फिर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप पाकिस्तान टेलीविज़न का सबसे बड़ा असासा आप हैं, जो हमें देखते भी हैं, हमें बर्दाश्त भी करते हैं और फिर तरीके तरीके से हमारी इस्लाह भी करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको पेश की ईद मुबारक हो। आज आखिरी रोज़े के बाद जो रात आएगी उसमें हमने इनाम भी अल्लाह ताला से हासिल करना है, वो घड़ियाँ ज़ाया मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर पाकिस्तान टेलीविज़न ही की स्क्रीन से आपसे मुलाकात हो। इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, दुआओं में याद रखिएगा और कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जीते रहें, खुश रहें। आपको इन एडवांस ईद मुबारक, पहले चांद रात मुबारक और फिर ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ और मुलाकात इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म से होती रहेगी आपके साथ।